Dear students, I am Hima Bordhakur from Indira Gandhi High School, Lakhimpur. Today I have prepared this video, prepositions third part, specially on appropriate prepositions. I think in my first and second part, you have tried to follow me and got the basic concept about the prepositions and its uses in different sentences. And today we are going to learn what is appropriate prepositions and its uses in different sentences with different meaning. আমি আজি এই appropriate preposition নো কি আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিম. Now, before we going to learn about the using of appropriate prepositions in sentences, we have to know what is appropriate prepositions. আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি কি জানিব লাগিব যে এই appropriate preposition নো কি, what it is. The prepositions that specially used with nouns, adjectives, adverbs, verbs are called appropriate prepositions. আমি কেতিয়াবা এই preposition বিলাক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ noun, adjective, adverb বিভিন্ন ফৰ্মত ব্যৱহাৰ হৈ থকা শব্দৰ সৈতে আমি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন বেলেগ আমি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ. কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে it should be noted that we have to use some special prepositions with some definite word, even with same meaning word. আনকি দুইটা শব্দ একে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলেও কিন্তু আমি স্পেশালি কিছুমান প্ৰিপজিশন হে ইয়াৰ লগত ইউজ কৰিব পাৰিম. These are called appropriate prepositions. For your help, I have given some examples and try to understand it. Abide by means to follow or to obey someone. One should abide by his parents. যিকোনো এজন ব্যক্তি তেওঁৰ মাক দেউতাকক মানি চলা উচিত. Abstain from means to keep away, আঁতৰত থকা. We should abstain from bad company. আমি যিকোনো আমাৰ বেয়া লগৰীয়াৰ পৰা আমি আঁতৰত থকা উচিত. Accuse of means to blame someone for some causes. The boy was accused of murder. যে ল'ৰাজনক মাৰ্ডাৰ কেছত হত্যাৰ গোচৰত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত কৰা হল. Agree with means similar in opinion, একমত হোৱা. I agree with you. And agree to is same, but agree with means similar in opinion with person, and agree to means similar in opinion in proposal. কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰপ'জেলৰ ক্ষেত্ৰত একমত হোৱা বুজায় তেতিয়া সিমিলাৰ ডু হয়, আৰু কাৰোবাৰ পাৰ্সনৰ সৈতে একমত হোৱা বুজালে তেতিয়া কি হয়, এগ্ৰি উইথ হয়. নেক্সট, absent from means not present, অনুপস্থিত থকা. He will be absent from class tomorrow. He কালিলৈ ক্লাছৰ পৰা absent হৈ থাকিব. Access to means advantage পোৱা, কিবা এটা সুবিধা পোৱা. He has easy access to the minister. তেওঁ মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ এটা ভাল সহজে এটা উপায় আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়. Afraid of means ভয় খোৱা, to fear. I am afraid of thunder. মই গাজনি ঢেৰেকনি এইবিলাকক ভয় কৰোঁ. Addicted to means attraction for bad habit. He is addicted to smoking. তেওঁ স্মোকিংৰ কাৰণে এডিকশন আছে. Annoyed with means feel disturbance.
আৰু অস্বস্তি পোৱা অশান্তি পোৱা এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে আৰু ফাদাৰ ৱাজ এনয়ড উইথ মি য়েষ্টাৰডে আৰু পাৰ্চনৰ সৈতে এনেকুৱা অশান্তি পোৱা হ'লে তেতিয়া এনয়ড উইথ হয় এনয়ড এট মিনছ অলছ' ফিল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বাট ইন চাম কজেছ কিবা কাৰণত যদি অস্বস্তি পোৱা বা ডিষ্টাৰ্ব পোৱা বুজায় তেতিয়া কি হ'ব annoyed at হয় he was annoyed at my failure appeal to মানে আহ্বান জনোৱা the prime minister has appealed to all to stay at home prime minister সকলোকে ঘৰতে থাকিবলৈ appealed কৰিছে apply for means to give application for some post he should apply for the post এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা কিবা কাৰণত এপ্লিকেশন কৰা হলে হেতু এপ্লাই ফৰ হ'ব কিবা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে এপ্লিকেশন কৰা হলে আৰু এপ্লাই টু হ'ব যে আমি যেতিয়া যিজনক আমি এপ্লিকেশন কৰিম সেই ক্ষেত্ৰত হলে কি হ'ব টু পাৰ্সন অৰ টু সাম শেয়াৰ হলে কি হ'ব you have to apply to the principal for the post তাৰমানে তুমি কি কৰিব পাৰা পোষ্টৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপালক এখন এপ্লিকেশন দিব পাৰা প্ৰিন্সিপালৰ কাৰণে তুমি এপ্লাই প্ৰিন্সিপাললৈ তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰা নেক্সট aptitude for means interest for something he has not aptitude for music তেওঁৰ মিউজিকৰ প্ৰতি কোনো ইন্টাৰেষ্ট নাই beware of means সাৱধানে থকা always beware of a cheater সদায় এজন ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ পৰা সাৱধানে থাকিবা blind to she is blind to her daughter's mistakes blind to means ignore something তাৰমানে এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা কোনো মাকে যদি ডটাৰৰ মিস্টেক নেদেখে ভুল নেদেখে সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় ব্লাইন্ড টু হয় আসলতে দেখিও নেদেখাৰ নিচিনা এনেকুৱা বুজায় ব্লাইন্ড অফ মিন্স জেনেটিক্যালি অন্ধ হয় দুইটা চকুৰে নেদেখা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো হয় হি ইজ ব্লাইন্ড অফ বোথ আইজ ব্লাইন্ড ইন কোনেও যদি মানে এটা চকুৰে কোনো এক্সিডেন্টৰ কাৰণে নেদেখা হয় তেতিয়া কি হ'ব সি ইজ ব্লাইন্ড ইন লেফট আই তাই যে তাইৰ বাও চকুটোৱে নেদেখে কম্পেয়াৰ উইথ মিন্স তুলনা কৰা কম্পেয়াৰ কৰা কিন্তু কম্পেয়াৰ উইথ ইজ পসিবল বিটুইন সিমিলাৰ থিংস মানে সদৃশ বস্তুৰ লগত এনেকুৱা কম্পেয়াৰ উইথ বুজায় I can't compare you with my son তাৰমানে মই মোৰ লৰাৰ লগত তোমাক কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো কম্পেয়াৰ টু কেতিয়া হয় যে ডিফাৰেন্ট থিংৰ মাজত যে দুইটা যদি ডিফাৰেন্ট থিং হয় তাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিবলগীয়া হলে ব্যতিক্ৰমী বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলগীয়া হলে কম্পেয়াৰ টু হয় মনত ৰাখিবা anger is compared to fire খঙক জুইৰ লগত তুলনা কৰা হয় নেক্সট কনজিষ্ট হলে অফ হয় গঠন কৰা গঠিত হোৱা যে the house consists of 5 rooms ঘৰটো 5টা ৰুম লৈ গঠিত but consist in কেতিয়া হ'ব যে happiness consist in doing for others আনন্দ ক'ত থাকে যে আনৰ প্ৰতি কিবা এটা যদি কৰা হয় তাতে কি হয় হ্যাপিনেস থাকে গটিকে হ্যাপিনেস হবলৈ হলে অনলি ওয়ান এলিমেন্ট that is doing for others এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়ান এন্ড অনলি এলিমেন্ট প্ৰকাশ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আমি কনজিষ্টৰ লগত ইন ইউজ কৰিব পাৰিম নেক্সট কম্পিট এগেইনষ্ট কম্পিট ওয়াৰ্ডটোৰ পৰা কম্পিটিশন হৈছে গতিকে কম্পিট হলে এগেইনষ্ট হয় যে কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিযোগিতাত নমা এনেকুৱা হয় যে আই হ্যাড টু কম্পিট এগেইনষ্ট ইয়োৰ ব্ৰাদাৰ মই তোমাৰ দাদাৰ বিপক্ষে মই প্ৰতিযোগিতাত নামিব লগিয়া হৈছিল কমপ্লাই উইথ মিন্স
to obey or to follow something যে কিবা এটা কথা ৰাখিবলগীয়া হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ to keep the word এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে I shall try to comply with what you said তুমি যি কৈছা সেইখিনি মই মানি চলিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম contrary to means বিপৰীতে বুজায় he told me all contrary to his words তেওঁ যি কৈছে সেই কথাৰ বিপৰীতে তেওঁ সকলোবিলাকেই মোক কৈছিল cure of means আৰোগ্য হোৱা she has been already cured of headache তাই ইতিমধ্যে মূৰৰ বিষৰ পৰা কিয়ৰ হৈছে deal with means এতিয়া সম্পৰ্ক কৰা হয় সাধাৰণতে যে our headmaster deals with everyone well আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকে সকলোৰে লগত প্ৰত্যেকৰে লগত সুন্দৰভাৱে সম্পৰ্ক কৰে but same word deal but we use appropriate preposition here in and deal in means the different meaning he deals in rice এটো আকৌ ব্যৱসায় কৰা হৈ গল এতিয়া ডিলৰ লগত উইথ ইউজ কৰতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা হল আৰু ডিলৰ লগত ইন ইউজ কৰতে ব্যৱসায় কৰা হল মনত ৰাখিবা হি ডিলস ইন ৰাইস তেওঁ চাউলৰ ব্যৱসায় কৰে desire for means হেপাহ থকা আগ্ৰহ থকা I have great desire for a new car মোৰ কি ইচ্ছা আছে যে এখন নতুন গাড়ী লোৱাৰ কাৰণে মোৰ এটা হেপাহ আছে devoid of means deprive of এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে বঞ্চিত হোৱা এনেকুৱা হয় নথকা the man is devoid of a building মানুহজন এটা বিল্ডিংৰ অভাৱ আছে মানুহজনৰ বিল্ডিংৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত কৰা হৈছে devote to means to উৎসৰ্গা কৰা he devoted himself to the country তেওঁ নিজকে দেশৰ কাৰণে উৎসৰ্গিত কৰিছিল died of সাধাৰণতে আমি এতিয়া চাবা পাঠ্যকটো die of die in die by die from এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত word একেই হয় কিন্তু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত আমি die লগত বিভিন্ন বেলেগ আমি preposition ইউজ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেন্ট মিনিং আমি প্ৰকাশ কৰো লক্ষ্য কৰিবা die of হলে কোনোবা অসুখত মৃত্যুবৰণ কৰা বুজায় he died of covid-19 তেওঁ covid-19 এই বেমাৰত মৃত্যু হল die in হলে কোনো দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হলে বুজায় the old man died in an accident পুৰা মানুহজন এটা এক্সিডেন্টত মৰিলে die by হলে নিজেই নিজক মানে মৰাৰ নিচিনা হয় she died by committing suicide specially suicide or ক্ষেত্ৰতে হয় next die from হলে the death of one caused by himself মানে কোনোবা এজনৰ মৃত্যু হলে তেওঁ নিজেই নিজৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হয় এনেকুৱা হয় he died from overworking তেওঁ বহুত কাম কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিলে next divide into মানে বিভক্ত কৰা this chapter is divided into 3 parts এই চেপ্টাৰটো আমি এতিয়া তিনিটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছো next deprive of means also devoid of মানে বঞ্চিত হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে he was deprived of his property তেওঁ সম্পত্তিখিনিৰ পৰা কি কৰা হল বঞ্চিত কৰা হল this is end for today and thanks a lot and keep watching me and if you like my video then comment me so that I know about my video and get encouragement from you to make more ones. Thank you.